नमस्कार आउ थे मु आम ओडिया सब स्कूल रे आपण मानक स्वागत करुचे। आमे एही त्रिमासर शेष सप्ताह को आसी अच्छु। आउ एही जो 3 मासरे विशेष भाव रे आमे मार्क लिखित सुसमाचार उपरे आलोचना करुथिलु। ताहा आरंभ करबा पूर्वे चलंतु आमे सही सदा प्रभु परमेश्वर के नाम रे प्रार्थना अर्पण करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतजमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुछु। वर्तमान जो समय मानक दे अछ तुम सही सबस्व पाठ पढ़िबा पाए यहा बुझिबा पाए यहा जानिबा पाए अमानको बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर। आम पाप सब तुम सही बहुमूल्य रक्त रे परिष्कार रूपे धोई दियो। आ परिशेष जेबे तुम तुम सही सहस्र दूतों सह आसबे से बेले एक वासस्थान देव बोली त्राणकर्ता प्रभु जीशु मधुरमय नाम रे छोट विक्षमा अच्छे सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु जेपरी आमे एही 3 मासर शेष सप्ताह को आसी अच्छु। आउ आम ए जो शेष सप्ताह पाठ होउछि द रिजन लॉर्ड पुनर्जीवित प्रभु बा पुनरुत्थित प्रभु। आम जो स्वर्णपद न्याय अच्छी मार्क पुस्तक तार 16:6 न्याय अच्छी। आउ सेठी आमे पाउछु एपरी कि मार्क लेखंती एहीपरी सेथिरे से मानक कहले विश्वानित हुआ नहीं तुम माने पुरुषरे हत नाजरतीय यीशुंकर अन्वेषण करुअछ। से उठी अछंती से एठारे नाहंती देख एही स्थान रे से माने ताहाको। एहीपरि आमे मार्क 6:16 रे पाउछु। बंधु यीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे बलिदान कले तापर आमे देखु किपरि यीशु को से कबर रे रखिथिले। आउ तापर आमे देखु से स्त्री माने जो माने कि आस्थिले से ही समाधि को से माने देखले जे कबरटा खोला ही अछि। आउ से माने जे कि साधारण भाषा रे भयभीत हेले आउ से जो स्वर्ग दूत से मानु कहउछि भयभीत हो नाही। आउ से माने से मानकु से ही दूत कहले तुम माने क्रूसरे हत नाजरीय यीशुंक अन्वेषण करुअछ। आ वर्तमान से उठी अछंती एठारे से नाहंती। बंधु यीशुंक क्रूसबोध तांको शिष्य मानक आशा और विश्वास को नष्ट कर देथिला। यह सेमानक पाए एक अंधकार सप्ताह कारण से माने केवल सेमानकर मालिकंक मृत्यु सहित संघर्ष करि नथिले बरं निज जीवन प्रति मध्य से माने भय करथिले बोली जहान कहउछंती। मार्क 16:1-20 जदि पढ़िबे एई जो सुसमाचार अंतिम अध्याय रे आमे तांको मृत्यु पर कौन घटिला से विषय आमे देखुअछु। ताले चलंतु आमे आगको पढ़िबा। प्रथम पुनरुत्थान आनंदित हेबा। बंधु मार्क 15:42-16 एवं 16:6 जदि आमे पढ़िबा एठिरे आमानकु जना जाउछि कि समस्त सुसमाचार लेखक माने एकमत हुअन्ते जे यीशु सही दिन मृत्युवरण करथिले जो दिन से माने प्रस्तुति भावरे परिचित अटन्ति। अधिकांश समीक्षक यहाकु सूर्यास्त गुरुवार रु सूर्यास्त शुक्रवार एक
ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହାକି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କବରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ବୋଲି ଲୁକ 23:36 ପାଉଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ବୋଲି ଲୁକ 23:36 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶନିବାର ରାତିରେ ମହିଳାମାନେ ସମଲା କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଶବବାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି। ଏହା ରବିବାର ପବିତ୍ର ବା ପବିତ୍ରତାର ଆଧାର ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ କଣ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବି ରବିବାର ପବିତ୍ରତାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସ୍ମରଣିକା ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରବିବାର ଦିନରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରିକି ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ମହିମା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ନୂତନତାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ରୋମିଓ 6:4। ବନ୍ଧୁ, ରବିବାର ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ହେଉଛି କାହିଁକି, ଯାହାକି ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରବିବାର ସକାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପିତା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜୀବନ ଆଶାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନକୁ ଯିବା। ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାର୍କ 16:1-8 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଯଦି ତା ସହ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:1-8 ତୁଳନା କରିବା, ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ସମାନତା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାରର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖକ କାହାଣୀକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ମୂଳ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:1-8। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା 4ଟି ଧାରଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ମରିଗଲା, ପୋତିଗଲା, ଉଠିଗଲା, ଦେଖାଗଲା। ମାର୍କଙ୍କ ଠାରେ ମରିଗଲା ଏବଂ ସମାଧି ଏହିପରି 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଦୟ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ। ମାର୍କ 16:16 ଯେପରି ଗାଲିଲେରେ ଏକ ସଭା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏହିପରି
ଜହନ 21:1 ତାର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଏକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେପରିକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1-31 ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଦୂରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଧାରଣା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟର ଧାରଣା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଥିଲେ, ଏହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟରେ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ସମାଧିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା, ଏପରି କି ନାସ୍ତିକ ଇତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ତାହା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଦାବି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଫଳ ହେବା, କାରଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର କୌଣସି ଦାବିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଚୋରି କରିଦେଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମାଚାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା କାମ କଲା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରି ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଆଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇନଥିଲେ ବନ୍ଧୁ? କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ବା କେହି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁନର୍ଜୀବିତ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଦୃଢ ଶତ୍ରୁ ପାଉଲ କେବଳ ପୁନର୍ଜୀବିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଖିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସମାଧିରେ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବା ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମସଲା ନେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲେ କି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମସଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଠିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ରାତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜହନ 16:22 ଆମେ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ମାର୍କ 16:1-8 ଏହିପରି କହେ କି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପାଠକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ, କିନ୍ତୁ
ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଣ ରାକ୍ଷସ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମସିହ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କ 8:2-29 ଥିବା ପିତର ଏବଂ ତହିଁର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କିଏ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 1:44 ପାଉଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମାର୍କ 5:43 ଯୀଶୁ ଶିରସ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ଲାଲ ପାଳନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାର୍କ 7:36 ସେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବଧିର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ କୁହବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ମସିହ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ କୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମାର୍କ 8:30 ପାଉଛୁ ଆଉ ମାର୍କ 9:9 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିପରି ପାଉଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଦାନିଏଲ 9:24-27 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅନାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବା ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଭୟଭୀତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସମାଜରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ନୀରବତା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଏହା ପଢିଲୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ସଂକେତ ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ବୋଲି ମାର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ 16:20 କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ କିଏ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିବାର ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ମେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯାହା ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 9:20, ଯାହା ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାହାଣୀ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ଯୋଡିଥାଏ। ମାର୍କ 16:9-20 ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ନୂତନ ନିୟମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ମରିୟମ ମାଗଦଲିନୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ସମାଧିରେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 28:1, ମାଥ୍ୟୁ 28, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ସୁସମାଚାର ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମରିୟମ ମଗଦଲିନୀ, ଯାହା ଜନ 20:11-18 ପାଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 28:8-10 ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୁନର୍ଜୀବିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମହିଳା। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମକରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି।
11 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ କାରଣ ଏହା ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସ୍ତ କାରଣ ମରିୟମ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଲ୍ପୋଲିଜିଷ୍ଟମ୍ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ। କାହାଣୀର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଆଲୋକର ଚିତ୍ରିତ କରେ, ପଳାୟନ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି କାହାଣୀ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଅପରପକ୍ଷେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକ ଏବଂ ଅତୁତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 16:14-20 ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ କି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ କଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କେବଳ ମାର୍କ 16:14 ପରୋକ୍ଷ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଠୋର ହୃଦୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏକ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଯେପରି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦେହରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚମତ୍କାର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାସ୍ତବତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସୋମବାରର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମିଶି ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଦୃଢ ଭିତ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଦୁନିଆ ଚାରିପଟେ ନେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ବିସ୍ତୃତ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ତା ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ନୂତନ ଭାଷା କହିବା, କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା। କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ବଶତଃ ମାର୍କ 16:18କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଉଠାଇ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସେଭଳି କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି
ମିଶନର ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ସେବା ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 28:3-6 ପାଉଅଛୁ ପାଉଲଙ୍କ ସେବା ପରି। ଅବଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା କେବେ ହେଲେ ଦେଇନାହିଁ। ବେଲେ ବେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସମାଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ କାରଣର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହା କେବେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉନଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଖିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମାଥ୍ୟୁ 28:20 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହେ ଏପରିକି ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେବେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଡ଼ନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା। ଶୈତାନ ଏହିପରି ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଏପରିକି ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନ। ଆମ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହରାଇଥିବା ଜୀବନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅମରତ୍ୱ ହେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ଜୀବନ ରଖିଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନବିକତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବେ। ଯିଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେବି ସେ କେବେ ହେଲେ ତୃଷ୍ଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେବି ତାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳର କୂଅ ରହିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ମାଂସ ଖାଏ, ଯିଏ ମୋର ରକ୍ତ ପିଏ, ତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ବିଷୟରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏକ ଛୋଟ ମହତ୍ତର ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମୋର କଥା ପାଳନ କରେ ତେବେ ସେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ସେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ନିଦ୍ରା, ନୀରବତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ମହତ୍ଵ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିମାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆବିର୍ଭାତ ହେବ ବୋଲି ଜହନ 8:51-52 ଆଉ କଲୋସିୟ ତାର 3:4 ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଆମ ଏକ ଲେଖକ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏପରିକି ନାସ୍ତିକ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଥିବାର, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହା କାହିଁକି ଦାବି କଲେ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ମରିନଥିଲେ, ବରଂ କେବଳ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିୟ ମାନେ ତଳକୁ ଆସି ମୃତଦେହ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆମେ ଯାହାକି କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ଗ୍ଲୋସ୍ଟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଜେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋପ୍ ଏହିପରି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ସବୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବନା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଡ଼ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ନେବେ। ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 22 ଶେଷ ପଦରେ ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁ ଶୀଘ୍ର। ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଖବର କାଗଜ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ ନିକଟ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାବସ୍କୁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସେହି ପୁନର୍ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେହି ସାବସ୍କୁ ପାଠ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶା ଆମେ ପାଇଅଛୁ କି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ସମସ୍ତ ସମୟ ସେଇ
ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ ପରିଚାଳନା କର। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଏହି ସାବାସ୍କୁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ ରୂପେ, ମାନସିକ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।